परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जगत गुरु पातशाह दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते देन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च अमृत वेले तो हाजरियां भर के एकत्र हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकार्था कर रहे। अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात बख्शिश की है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी दे उचारण किए हुए पवित्र पावन छंत हैं। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरु पातशाह दे चरनां नाल जोड़िए। मन बिरतियां दी एकाग्रता लई सतगुरु जी दे शब्द दा आसरा अपने हिरदे च धारण करदिआं समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुसकै बलराम जियो। राग सूही है। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे चरण कमलों की टेक आसरा साडे सतगुरु जी ने साडे ते किरपा करके सानू तुठ के प्रदान की। परमेश्वर दे चरनां दी टेक गुरु पातशाह ने सानू तुठ के प्रदान की। संसार दे विच रहण लई टेक दी जरूरत पैंदी है। बिना टेक तो जीवन जिहड़ा है वो नरक तो भी बदतर हो जाता। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार दीयां टेकां बनाउंदे हन। कोई अपनी जमीन दी टेक रखदा है, कोई परिवार दी टेक रखदा है, संबंधियां दी, यारां दोस्तां दी, मित्रां दी टेक रखदा है। पर जग्यासू जिहड़ा परमार्थ दे मार्ग ते चलण वाला रब दे घर दा पांधी आ, वो रब दी टेक रखदा। दुनिया दीयां टेकां तो कई बार निराशा हथ आउंदी है, पर पार ब्रह्म परमेश्वर दी टेक सत ते सदैवी है। पर अकाल पुरख दी वो टेक ओदा जो आसरा है वो सतगुरु जी जिन्हां ते तुठदे ने उन्हां नूं प्रदान करदे हन। बल राम जियो मैं उस रमे हुए राम तो बलिहार जावां। हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो। मेरे साहिब दे जिहड़े भंडारे ने वो अमृतां नाल भरे हुए हन। एक अमृत नहीं अनेकां अमृत। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े खजाने विच भरे पए ने, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिहड़ी मेरे मालक दे मेरे स्वामी दे घर विच ना होवे। सब कुछ उस दे घर विच। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा।
ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ, ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਹਾਰਾ। ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ, ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਰੱਥ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਹਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਵਜਲ, ਭਉਜਲ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭਉਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ। ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੌੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਥ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਉ ਵੇਛੋੜਾ ਥੀ ਵਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸੋ ਸਦਾ ਸਦ ਜੀਵਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸदैवी ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨਿ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਐਸੇ RAM ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝੈ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਾਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਆਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਮੁਰਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਮੁਰਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਛੁਪ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਗਵਾਚਿਆ ਮਾਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਭਾਵਦਾ। ਪੁੱਤ ਗਵਾਚਿਆ ਮਾਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਭਾਵਦਾ, ਮਣੀ ਗਵਾਚਿਆ ਸੱਪ ਜਿਉ ਕੁਰਲਾਵਦਾ। ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪਵੇ ਜੇ ਤੋਟ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਿਉ ਘਬਰਾਵਦਾ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਏ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮਣੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ
ਤੇ ਉਹ ਫਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਜੇ ਤੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਤੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਤੋਟ ਜੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਬੀਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਘਰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਹ ਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਨ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਜ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਜ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਚੱਲ ਲਾਗੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਫਾਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੁੱਲਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆ ਜਾ ਬੁੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਦ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ, ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲ ਹਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸੰਮਲਿਆ ਸੱਚ ਥਾਨ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕੰਗਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਿਸਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਿਸਵੇ ਹੈ। 20 ਵਿਸਵੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ 20 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਦ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਇਆਲ, ਗੁਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਓ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਿਤ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ, ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ।
12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਦਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦਾ ਝੁਣਕਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕਿ ਝੁਣਕਾਰੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਨਾਦ ਹਨ। ਸੁਣ ਭੈ ਬਿਨਾਸੇ ਸਗਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਕਰਣ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਹਰੈ ਪਈਐ ਇੱਕ ਹਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਭਿੰਨ ਕਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਬਿਸਮਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਿਸਮਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜੀਵ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਲਤ, ਉਹਦੇ ਚੋਜ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।